بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات. ولعن اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین. اما بعد فقط قال المعصوم من بكى على الحسين او ابكى او تباكى واجبت له الجنة. صلوات. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کا رزق وسیع کر دیا جائے، وہ ہم آل محمد پر خوش ہو کے درود پڑھا کرے اپنی اپنی وسعت رزق کے لیے. بآواز بلند تر صلوات. دعا ہے کائنات کا خالق اللہ آپ تمام مومنین و مومنات کا چل کے آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. آپ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. بانیان اشراء کا خرچ اخراجات قبول فرمائے. اور اس دور کی سب سے ضروری اور قیمتی ترین دعا منگوانے لگا ہوں. میرا مالک اذن ظہور دے اسے جو شرافت میں محمد، جلالت میں علی، سخاوت میں حسن، شجاعت میں حسین، عبادتوں میں عابد، علم اور حلم میں باقر، صداقتوں میں صادق، قسم الغیظ میں موسیٰ، حجتوں میں رضا، تقوی میں تقی، نکاوت میں نکی، حیبت میں عسکری اور غیبت میں اللہ کی طرف سے غائب ایمان کہ وہ آئے اور آ کے دنیا کو بتائے علی سوچا نہیں علی مانا جاتا ہے. آج پھر میرا دل ہے کہ آج کی مجلس پھر جناب وفا سے منسوخ کی جائے. شہنشاہ وفا کی دو تین واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر اور آپ کے ذہن میں تمام. عرب کا ایک شاعر تھا، بڑا صاحب قلم تھا. مالک نے اس کو اچھی تاثیر عطا کی تھی. ایک دن ایک مرثیہ لکھ رہا تھا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب مرثیہ لکھتے لکھتے اس نے ایک سطر لکھی کہ عاشور کا دن وہ دن تھا جب حسین جیسا آفتاب عباس جیسے مہتاب کی پناہ میں تھا. اتنی بڑی سطر لکھ کے خود پریشان ہو گئی. قلم رکھ دیا، مصلی عبادت سے اٹھا، رونا شروع کیا، بستر پہ آ گیا. اب دل میں سوچے جا رہا ہے معاذ اللہ میں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہیں شان امامت کم تو نہیں ہو گئی. دل میں یہ ملال ہے. توبہ کرتے کرتے بستر پہ سو گیا. نیند میں دیکھتا گیا ہے کہ عاشور کا دن ہے اور جمعہ ہے. عاشور اور جمعے کا دن. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میں بین الحرمین میں موجود ہوں. کہتا ہے میرا دل چاہا کہ پہلے امام حسین علیہ السلام کا سلام کروں پھر روضہ حضرت عباس پہ جاؤں. کہتا ہے میں نے امام کے حرم کی طرف چلنا شروع کیا. عاشور کا دن اور جمعہ. کہتا ہے میں امام کے حرم کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں. امام کا حرم خالی. عاشور کے دن امام کا حرم خالی. کہتا ہے میں سرداب سے گزرا، میں سری تک پہنچ گیا. کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا خیریت ہے؟ امام کا حرم خالی. ایک خادم نے مجھے بتایا کہ مولا سری میں موجود نہیں ہے اس لیے امام کا حرم خالی ہے. کہتا میں بڑا پریشان ہوا کہ عاشور کا دن 10 محرم اور حسین ابن علی سری میں نہیں. کہتا میں نے پوچھا مولا کہاں ہے؟ کہتا ہے اپنے بھائی عباس کا سلام کرنے گئے ہیں. کہتا میں بڑا پریشان ہوا، میں نے چلنا شروع کر دیا. اب میں بین الحرمین سے گزرتا
शहंशाह वफा के हरम की तरफ आया। कहता इतना रश था, सर ही सर, सर ही सर, यूं लगता था कि मलाइक उतर के रोज़ा अब्बास का तवाफ कर रहे हैं। कहता मेरी अजीब किस्मत, मैंने चलना शुरू किया। जहां जहां से मैं गुजरता था मुझे रास्ता मिलता गया, जहां जहां से मैं गुजरता था मुझे रास्ता मिल गया। कहता है मैं इतना करीब पहुंच गया कि जरी मेरे सामने थी। कहता मैंने देखा एक खून आलूद कुर्ता पहने हुए, तीरों के नेज़ों के जख्म खाए हुए एक सरदार है जो इतना हसीन है कि जिसपे इंसान की नजर रुकती नहीं, इतना नूर है। कहता मैंने पूछा ये कौन है? खुदा ने मुझे कहा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कहता मैंने एक अजीब मंजर देखा, मौला ने मुझे देखा, देख के मुस्कुराए और जरिए अब्बास को सीने से लगा के कहते हैं आशूर का दिन वो दिन था कि जिस दिन हुसैन जैसा आफताब अब्बास जैसे महताब की बना में था। इतना बड़ा अब्बास, इतना बड़ा करीम अब्बास। 2014 का जो शुमारा, हर साल एक शुमारा जिसमें मौजज़ात, करबला में रूनुमा होने वाले मौजज़ात रकम किए जाते। एक मजदूर थी, अपने खानदान में से अकेली आशिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। पूरे खानदान ने सिर्फ इश्क हुसैन की वजह से उससे ताल्लुक तोड़ दिया, यहां तक कि शोहर ने भी तलाक दे दी। अब 2 बच्चे और मालिक ने उसे इज़्न ज़ियारत दिया। अब हर किसी के दरवाजे पे जाती है, कहती है कि मुझे बुलावा आ गया, मेरे 2 बच्चे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो, मैं जैसे ही वापस आऊंगी तुमसे लेगी। लोगों ने इनकार कर दिया। अरबाइन के दिन थे, इमाम ने इज़्न दिया, वो दोनों बच्चे भी साथ चले गए। बैनुल हरमैन में खड़ी होके, 2 जन्नतों के दरमियान खड़ी होके, कभी मौला अब्बास को ताना मारती, कभी इमाम हुसैन को ताना मारती और रोती है, रो रो के कहती है आपका सदका लिया था, आपके दर पे आके मुझसे जुदा हो गए। ये कहना था, लोग इकट्ठा हो गए, कहते खैर है, करीमों के दर पे आके इस तरह के शिकवे, लोग कहते इन्हीं का सदका मिला था, इन्हीं के दर पे मुझसे बिछड़ गए हैं, अब मैं वापस जाके दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, जिन्होंने दिए थे उन्होंने वापस ले लिए। ये कहना था, गिरिया करती जा रही है कि अचानक दामन को 2 बच्चों ने पकड़ा, हिला के कहते हैं अम्मा अम्मा। ये आवाज सुननी थी कि वो औरत कस कर गई। लोगों ने उसे पानी पिलाया, होश दिलाई, कहा खैरियत, अब तो तेरे बच्चे नहीं मिल गए, अब क्यों रोती है? गिरिया है कि बंद ही नहीं हो रहा, रोए जा रही है, रोए जा रही है। लोगों ने कहा मसला क्या है, अब रोती क्यों? कहती है मैं कैसे बयान करूं, इतने बड़े करीम हैं, मैं अपने गूंगे बहरे बच्चे वापस मांग रही थी, इन्होंने बोलने वाले वापस किए, इन्होंने बोलने वाले वापस किए। इज्जत आप तशरीफ फरमाना, 2 जुमले मुसीबत के और आपके जहन में तमाम। शाम का सदर चौक था और जालिमों का रश था, बेहयाओं के नरगे में इस्मत की पली हुई बीबियां थी कि एक ऐसा मौका आया, बीबी सकीना जल्दी से सैयद सज्जाद के पास आई, आगे कदमैन मुबारक को पकड़ के कहती है भैया सैयद सज्जाद एक अर्ज करूंगी। मौला ने कहा बहन अर्ज नहीं तो हुक्म कर। रोके कहते हैं भैया भैया शिवर से कह मेरे मुंह पे ना मारा कर, शिवर से कह मेरे मुंह पे ना मारा कर। कहते हैं बहन आज तक कभी शिकायत नहीं की, आज शिकायत क्यों करती है? कहती है मैंने अभी सुना है एक शामी दूसरे शामी को कह रहा था, उसने घोड़े के मुंह पे ताजियाना मारा। वो के कहती है कि एक शामी दूसरे को कह रहा था कि तुझे पता नहीं रसूल अल्लाह ने कहा है जानवर मुंह से जिक्र खुदा करते हैं, इनके मुंह पे नहीं मारते। भैया सज्जाद शिवर को जाके बताना मैं भी तो खुदा की तस्बीह पढ़ती हूँ, मैं भी तो हुसैन मजलूम की बेटी हूँ ना। ये कहना था कि अचानक चुप हो। इमाम सज्जाद ने बहन की पेशानी का बोसा लिया, रोके फरमाते हैं अब रोती क्यों नहीं, अब मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं? कहते भैया सज्जाद एक बार मेरे चेहरे का रंग देख, अब तेरे सामने हाथ बांध के कहती हूँ शिवर से कह मेरे मुंह पे तमाचे मार लिया करे, ताजियाने ना मारा करे। ये इतना जुल्म करता है, मेरे मुंह पे ताजियाने मारता है, पता नहीं चलता चेहरे का खून कौन सा है, कानों का खून कौन सा।